Hello, everybody. How are you? Then now let's see the second process of gene expression, the second fundamental process that happens in the cytoplasm in case of eukaryotic cells that requires ribosomes transfer RNA, amino acids from the cytoplasmic pool, and of course messenger RNA to bring the instruction from DNA. Therefore, that is the process of translation. Let's go. Translation is the RNA. Translation is the RNA directed synthesis of proteins. RNA directed synthesis of proteins, where ribosomes in the cytoplasm of the cytoplasm, free ribosomes, or ribosomes that are anchored to the endoplasmic reticulum, the rough endoplasmic reticulum, decode messenger RNA to synthesize to synthesize a specific polypeptide chain, or finally it becomes protein. እንግዲህ ትራንስሌሽን ማለት ሁለት ስፍራ ይከናወናል ዩካሪዮቲክ ሴል ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው። ስፔሲፊክ ኤሪያው አንደኛ ሳይቶሶል የሚባለው ፈሳሽ ውስጥ ፍሪ የሚባሉ ራይቦሶሞች አሉ፣ ፍሪ ራይቦሶምስ። ሁለተኛ ኦርጋኖሎች ላይ አታች ያደረጉ ይሄ ኤንዶፕላዝሚክ ረፍ ወይም ሸካራው ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም የሚባለው ላይ እዛ ላይ ተቀምጠው እንደ ቤንች የሚጠቀሙ ተቀምጠው ፕሮቲን የሚሰሩ እና ልዩነት አለው። when translation occurs by ribosomes in the ER endoplasmic reticulum ላይ ያሉ ራይቦሶሞች ትራንስሌት ያደረጉት ፕሮቲን ለኤክስፖርት ነው አብዛኛው የሚጠቅመው፣ ወይም ሴሉ ኤክስክሬት ሊያደርገው ወይም ሴክሬት ሊያደርገው ወደ ውጭ። ለምሳሌ ፓንክሪያስ ላይ ሄዱ ፓንክሪያስ ዳይጀስቲቭ ኤንዛይሞችን አምርቶ ወደ ውጭ ነው የሚደፋው። እንግዲህ ፓንክሪያስ ሴሎች በአብዛኛው ኤክስተንሲቭ የሆነ እጅግ በጣም ሂውጅ አማውንት ኦፍ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ አላቸው ማለት ነው። በአብዛኛው ቢውልድ የሚያደርጉት ለኤክስፖርት ነው፣ ለሴክሬሽን ነው። they secrete enzymes which are proteins of course. Now ሁለተኛ this process requires all the following key components. እንግዲህ ምን ያስፈልገዋል? ትራንስሌሽን እነዚህ አራት ፋንዳሜንታል ሮ ማቴሪያሎች ያስፈልጋሉ። ጀስት ribosomes are needed, messenger RNA ያስፈልጋል፣ ኮድ transfer RNA to bring amino acids into the ribosomes እና ራሱ አሚኖ አሲዶች አክቲቬትድ አሚኖ አሲዶች ይላል። we shall see this. Now what is ribosomes ከዚህ በፊት አይተናል። just ribosomes are essential molecular machineries or machines found in all living cells. የሁሉም ህይወት ያላቸው ሴሎች ኮመን ስትራክቸሮች ናቸው፣ ሴሉላር ስትራክቸሮች ናቸው። ከፕሮቲን እና ከስፔሻል ታይፕ ኦፍ አርኤንኤ ናውናስ ራይቦሶማል አርኤንኤ የተዋቀሩ ሴሉላር ስትራክቸሮች ናቸው። ፕሮቲን አሚኖ አሲዶችን አገናኝተው በመጣው በሜሴንጀር አርኤንኤ በመጣው ትዕዛዝ መሰረት አሚኖ አሲዶችን አገናኝተው polypeptide የሚገነቡ። therefore ribosomes are considered as cellular machineries which join amino acids by peptide bond in order to produce polypeptides during the process of translation. What do they translate? They translate the message on messenger RNA brought from DNA. Then they read messenger RNA codons and with the help of transfer RNA build a corresponding polypeptide. Transfer RNA bring amino acids into the ribosomes. Ribosomes run over messenger RNA and then polypeptide chain is built or made. Composed of ribosomal ይሄ ኮምፖዚሽን ናቸው። ራይቦሶምስ ምንድን ናቸው? ከምን የተሰሩት? ኦፍ ኦርጋኖች አይደሉም። ይሄ የሜምብሬን ስትራክቸሮች አይደሉም። ከሜምብሬን የተሰሩ ስፔሻል ፖኬቶች አይደሉም። they are cellular structures, non-membranous cellular structures composed of RNA which is known as ribosomal RNA protein component አላቸው ፕሮቲን። ስለዚህ proteins and ribosomal RNA are assembled in a highly organized and complex manner to give us these biological machineries known as ribosomes, the biological machineries that
are used to join amino acids to build proteins. እነዚህ ናቸው እንግዲህና ሁለት ሰብ ዩኒት አላቸው the two cell units corresponding composed of ribosomal RNA ብለናል protein they exist as two sub units large እና small sub unit የሚባሉ አለ by the way ribosomes የኢዩካሪዮቲክ ራይቦዞም እና የፕሮካሪዮቲክ ራይቦዞም slightly difference አላቸው ምንድነው በዴንሲቲ ወይም ሳይዝ ዲፈረንስ አላቸው የኢዩካሪዮቲክ ራይቦዞሞች 80 አንድ ላይ ሁለቱ አንድ ላይ ATS ተብለው የሚገለጹት ATS ስፌድበርግስ ዩኒት ነው የሚሉት ምን ነው የሚለካው ዳይሬክትሊ ስፌድበርግስ ዩኒት ምን ይለካልናል የአንድን ሴል ስትራክቸር ወይም ኦርጋናል የዴንሲቲውን ወይም ሳይዙ የሚለካል ነው ስለዚህ የፕሮካሪዮቲኮች ራይቦዞም 70S ነው በ10 ስፌድበርግስ ዩኒት ልዩነት አለን ኢንዲቪጁዋል ሁለቱ አንድ ላይ ሲታዩ የፕሮካሪዮቲክ አነስ ይላሉ ያንዳንዱ ደግሞ የራሱ ሳይዝ እና density አለው in case of የፕሮካሪዮቲክ ራይቦዞሞች ትልቁ ሰብ ዩኒት የሚባለው the larger sub unit 50 ነው 50S ነው ካፒታል S ትንሹ 30S ነው አንድ ላይ ሆነው ግን ሲለካ ዴንሲቲያቸው ወይም ሳይዛቸው 70S ተብሎ ነው የሚገለጸው አንድ ላይ ያላቸው ሴዲመንት የማድረግ ሴዲመንቴሽን ሬት ነው የሚባለው በሴንትሪፊዩጅ ውስጥ ስፐንስ እና ወይም ሲሽከረከር ታች የመስቀጥ ችሎታው ይለካበት 70S ግን ያው ኢንዳይሬክትሊ ሳይዝ እና ዴንሲቲ ለካለን ማለት ነው ሁለት የኢዩካሪዮቲክ ራይቦዞምስ ትልቁ 60 ነው ትንሹ ሰብ ዩኒት 40 ነው አንድ ላይ ያላቸው ስፌድበርግስ ዩኒት 80 ነው anyway this is for your information difference አለ ግን functionally no difference both types are used to join amino acids according to the instruction brought by messenger RNA and they build amino acids by peptide bond when we see the typical ribosome እንዲህ አይነት ስትራክቸር አለው ትልቁ ሰብ ዩኒት እንደምታዩት ሶስት መቀመጫ ስፍራዎች አሉት ሳይቶች አሉት የመጀመሪያው ሳይት A ሳይት ነው መሃል ላይ ልክ እንደ ወንበር አንድ ክላስ ውስጥ እንደ ወንበር ልታዩት ትችላላችሁ P ሳይት አለ ሌላ ምን አለ የመጨረሻው E ሳይት ነውና ራይቦዞም እንግዲህ ትራንስፈር RNA መጥቶ መጀመሪያ የሚቀመጠው A ሳይት ላይ ነው አሚኖ አሲድ ጭኖ የመጣ A ሳይት ላይ ነው የሚቀመጠው ከዛ እዚህ ጋር ይቀመጣል ይቀየራል ስፍራ ከሜሴንጀር RNA ጋር አንቲኮዶን አለው ራይቦዞማል ትራንስፈር RNA አንቲኮዶን እና የስፔሲፊክ የሜሴንጀር RNA ኮዶን ኮምፕሊመንታሪ ቤዝ ፔር ይሰሩና እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ አሚኖ አሲድ ነው ሁለተኛ አሚኖ አሲድ ይመጣል እዚህ ጋር ይቀመጣል ስለዚህ ነው መጀመሪያ የመጣው አሚኖ አሲድ P ሳይት ላይ አለ ቀጥሎ የመጣው A ሳይት ላይ አለ P ሳይት ላይ ያለው አሚኖ አሲድ ማለት ትራንስፈር RNA አሚኖ አሲዱን እዛ ራሱ ይሄ ትልቁ የራይቦዞሞች ትልቁ ሰብ ዩኒት ውስጥ ያሉ ከRNA የተሰራ የRNA ኢንዛይም አለ እሱን ቆርጦ እዚህ ላይ ተክለዋል እዚህኛው አሚኖ አሲድ ላይ አሚኖ አሲድ ከአሚኖ አሲድ ፔፕታይድ ቦንድ ይሰራል ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ከፒ ሳይት እዚህ ሳይት ኤግዛይት ሳይት ነው መውጫ በር እንደማለት ነው እዚህ ላይ ይቀመጣል ይሄዳል እዚህ ይሄኛው መጀመሪያ ላይ ያለው ሁለቱን አሚኖ አሲዶች ጭኖ እንደጫነ ላው ላይ 3 ፕራይም ኤንድ ላይ ነው የሚጭነው አሳያችኋለሁ እዚህ ላይ ይመጣል ሶስተኛ አሚኖ አሲድ የጫነ ሶስተኛ ትራንስፈር RNA እዚህ ይመጣል እዚህ ጋር የተጫኑት ሁለት አንድ ቦንድ ሰርቶ ሁለት አሚኖ አሲዶች አሉ ከዛ ላይ ተቆርጦ አሁንም በዛው ኤንዛይም እዚህ ላይ ይጫናል ይሄ እዚህ ጋር ትራንስፈር ያደርጋል ከዛ ይሄዳል ይሄኛው ቦታ ይቀየራል P ሳይት ላይ እንደ በዚህ አይነት ሲኩዌንስ ነው I will show you እና ሶስት ሳይቶች አሉ A ሳይት P ሳይት እና E ሳይት
ላርጅ ሰብ ዩኒት ላይ ከዛም ታዩት እንግዲህ ሁለቱ ሰብ ዩኒቶች ከላይና ከታች መሃል ላይ ሜሴንጀር አሬና አድርገው የሪዲንግ ስራ ነው የሚሰሩት reading and translation. Okay, therefore within the ribosomes there are 3 sites that can be occupied by a transfer RNA molecule called the A site, the P site and E site. And ribosome ካልን ሌላም እንደሚያስፈልገው messenger RNA we have said a lot, the template containing the genetic code in triplets called codons. ይሄ እንግዲህ RNA the ራይቦዞሞች የሚያነቡት ከዲኤንኤ ኮድ ይዞ የመጣ የአርኤንኤ አይነት ነው ሜሴንጀር RNA which is translated. The messenger RNA is positioned in the ribosomes through complementary pairing of the 5 prime untranslated region of messenger RNA with ribosomal RNA እዛው ራይቦዞም ውስጥ ያለ RNA አብሮ ከዲኤንኤ ጋር አታች ሲያደርግ ኮምፕሊመንታሪ ፔሪንግ ይሰራል ከማጋ 5 ፕራይም በኩል untranslated region አለው አብሮ ኮድ የሚያደርገው ሜሴንጀር RNA ከዲኤንኤ ላይ translated ማይሆን ለምን እንደሚጠቅመው ያ untranslated region of messenger RNA at the 5 prime end ራይቦዞማል RNA ራይቦዞም ውስጥ ያለው ራይቦዞማል RNA ጋር መስተጋብር ይፈጥርበት ነው መተሳሰር ኮምፕሊመንታሪ ቤዝ ፔሪንግ ከዛ በኋላ ነው ይሄ መተሳሰር ኮምፕሊመንታሪ ቤዝ ፔሪንግ ከተፈጸመ በኋላ ነው የትራንስሌሽን ስራ የሚሰራው ስለዚህ ሜሴንጀር RNA እና ራይቦዞማል RNA ራይቦዞም ውስጥ ያሉ ኮምፕሊመንታሪ ቤዝ ይሰራሉ ከዛስ complementary base የሚሰሩት ግን untranslated region አብሮ ኮፒ ተደርጎ የመጣ ሜሴንጀር RNA በ5 ፕራይም ጫፍ ላይ ያለ untranslated region translate አይሆንም እሱ ከሱ ጋር translated የሚሆነው region ከዛ ከትራንስፈር RNA ጋር አንቲኮዶኑ ጋር complementary base pairing እየሰራ ይሄዳል ያንዳንዱ ትራንስፈር RNA አሚኖ አሲድ ስፔሲፊክ ይዞ ይመጣል we will see the process. ሶስተኛ ምን ያስፈልጋል transfer RNA they transfer amino acids from the cytoplasm pool they carry specific amino acids cytoplasm ውስጥ እንግዲህ cytoplasm ውስጥ የአሚኖ አሲድ ፑል ነው ይባላል ማለት ከምን በላው ምግብ በእያንዳንዱ ሴል ዴሊቨር ሲደረግ እያንዳንዱ ሴል የደረሰውን የአሚኖ አሲድ አማውንትና አይነት የት ነው ዲዞልቭ ሆኖ የሚቀመጠው ሳይቶፕላዝም ፈሳሽ ውስጥ ነው ስለዚህ the transfer RNA bring the amino acids from the cytoplasm pool into the ribosomes እና አንቲኮዶን አላቸው I will show you አንቲኮዶን ልጅናቸው እና they serving as adapters each transfer RNA type bind to a specific codon on the messenger RNA template and adds the corresponding amino acids to the polypeptide chain. See, they bring amino acids, specific amino acids, and they sit in the larger subunit A, P site, and then while they are sitting there, peptide bond is formed by the enzymatic action of the ribosomes. The transfer RNA molecule interacts with 3 factors. እንግዲህ ከምን ጋር ኢንተራክት ያደርጋል transfer RNA ribosome ሲደርስ amino acid transfer RNA synthase and ይሄ ነው amino acid transfer RNA synthase ከራይቦዞም ጋር ይሄ ኤንዛይም ነው ከራይቦዞም ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ከሜሴንጀር RNA ጋር ኢንተራክት ያደርጋል okay therefore transfer RNAs are the molecules that actually translate the language of RNA into the language of protein or polypeptide. ትልቅ ሚና ያላቸው ትራንስፈር RNAዎች they interact with amino acid transfer RNA synthase ribosomes እና messenger RNA እንግዲህ ምንድነው አሚኖ አሲድ ትራንስፈር RNA ሲንተቴስ ኤንዛይሙ
ትራንስፈር አርኤንኤን ቻርጅ የሚያደርግ ኤንዛይም ነው። ትራንስፈር አርኤንኤ ቻርጂንግ የሚባል ፕሮሰስ አለ። እዛ ስንደርስ እናየዋለን ብዬ ነው። አሚኖ አሲድ ትራንስፈር አርኤንኤ ሲንተቴስ ትራንስፈር አርኤንኤን ቻርጅ ያደረገ ማለት አሚኖ አሲዶች ትራንስፈር አርኤንኤ ላይ እንዲጣበቁ እንዲጫኑ ማድረግ ነው። የሚጫን ስራ ነው። ጀስት ለዛ የሚጠቅም ኤንዛይም ከነዚህ ጋር ኢንተራክት ከዚህ ኤንዛይሞች ጋር ኢንተራክት ያደርጋል። ከራይቦዞሞች ጋር ኢንተራክት ያደርጋል። እዛው ደግሞ ከሜሴንጀር አርኤንኤ ጋር በአንቲኮዶኑ ኮዶን አንቲኮዶን ኢንተራክሽን አለው። Okay, let's proceed. Proteins or amino acids always start with codon. The codon AUG ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። AUG ማን ነው? የሜቲዮናይን ነው። ሜቲዮናይን ፕላስ AUG ምንድነው? ስታርት ኮዶን ነው። ከዚህ ነው የሚጀምረው። always ሜቲዮናይን ቅድሚያ ይመጣል። ከዚህ ይጀምር። ራይቦዞም start from here ሲግናል የሚሰጠው AUG እና መጨረሻ ላይም ደግሞ always specific stop ኮዶን አለ። ለራይቦዞሞች ስቶፕ ኮዶን UAG UAA UGA እነዚህ እንዳትረሱ ስቶፕ ኮዶንስ ናቸው። እዚህ ጋር እንግዲህ ፊገር አለ። እዚህ ጋር የምታዩት ትራንስፈር አርኤንኤ ነው። ትራንስፈር አርኤንኤ እዚህ ጋር 3 ፕራይም ጫፉ ነው። ይሄ እንደዚህ ነው እንግዲህ ሲሰራ ትራንስፈር አርኤንኤ ሲሰራ እንደ ሲንግል ስትራንድ ነው። ሲንግል ስትራንድ ሆኖ ነው። ሲንግል ስትራንድ ሊኒየር ነው። ቀጥ ያለ ይሄን ፍቱትና ተርትሩት ይሄንና ዘርጉት። ሊኒየር ነው። ከተሰራ በኋላ ነው ራሱ ተጣጥፎ ሃይድሮጅን ቦንድ ይሰራል። እዚህ ኮምፕሊመንታሪ ቤዝ እነዚህ ይሄ ትርፍ ነው። ይሄ አይነት ቅርጽ ክሎቨር ሊፍ ሼፕ ይሉታል። ይሄንን እዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ክሎቨር ሊፍ እንዲህ አይነት ቅርጽ ይኖረዋል። እቺ 3 ቤዞች ናቸው አንቲኮዶን የሚባሉት የትራንስፈር አርኤንኤ። እዚህ ላይ ደግሞ ይሄ ሜሴንጀር አርኤንኤ ከሆነ ኮዶን። ስለዚህ ኮዶን አንቲኮዶን ኢንተራክሽን አለ። ልብ አድርጉ። ዳይሬክሽን ይኸውላችሁ ይሄ 3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም እቺ 5 ፕራይም ጫፍ ነች። ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም ነው የሚሄደው እንደዚህ ስንሄድ just when you go like this። እዚህ ላይ ግን እዚህ ጋር የምታዩት ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም ነውና እንደናቸው ማለት ነው። ኦፖዚት ኦሪየንቴሽን ነው ያላቸው። this is from 3 prime to 5 prime whereas this is from 5 prime to 3 prime። ኦኬ ኢንተራክሽኑ እንደዛ ነው። ስለዚህ ቢሰጣችሁ የሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ አንድ ኮድ ቢሰጣችሁ 3 prime አንድ ኮድ ቢሰጣችሁ ለምሳሌ 3 prime UAC 5 prime ቢባል አንድ ኮድ ይሄኛው ጫፍ 5 prime ነው። የ3 prime ምን አይነት ኮዶን ነው እዚህ ጋር መጥቶ አታች የሚያደርገው ስትባሉ ኦፖዚት አድርጉ ዳይሬክሽኑ። 5 prime ከዩኤሲ ጋር ማን ነው አታች የሚያደርግ አንቲኮዶን? ከዩ ጋር ኤ፣ ከኤ ጋር ቲ አርኤንኤ ስለሆነ ዩ በሉት፣ ከሲ ጋር ጂ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ኤ ዩ ጂ። ስለዚህ የዚህ ኮዶን የ3 prime 5 prime UAC 3 prime UAC 5 prime አንቲኮዶን ማን ነው? 5 prime A U G ነው ማለት ነው። therefore here example አለ ላሳያችሁ። let me show you a model of transfer RNA molecule ነው showing one end that contains the anticodon እዚህ ጋር one end anticodon አለው። ሌላ ምን አለው? 3 prime ጫፉ እዚህ ጋር 3 prime ጫፍ እዚች ጋር ነው አሚኖ አሲድ የሚጣበቀው። የአሚኖ አሲድ ባይንዲንግ ኦር አታችመንት ሳይት ይሉታል። እና ለጊዜ ምንድነች እቺ የአሚኖ አሲድ አታችመንት ሳይት ምንድነች? CCA ነች። CCA ወደ ላይ ስትሄዱ CCA ቤዞቹ ሲንግል ስትራንድ CCA። ለምሳሌ የዲኤንኤ ኮድ ከ5 prime ወደ 3 prime ስንሄድ TACCC CGT ATC GGGT ቢሆን እዚህ ላይ ቴምፕሌት ስትራንድ ነው። ይሄ ቴምፕሌት ስትራንድ ነው። እዚህ ላይ ነው የሚሰራው አርኤንኤው ሜሴንጀር አርኤንኤው ምን አይነት ኮድ ይኖራል? ይሄን ወደ አርኤንኤ ቀይሩት እንግዲህ UAC CCC GUA UCG እና GGU ብላችሁ ነው አሉ። just I think ካልተሳሳተ ስንት ኮዶን ያሉት? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ኦኬ። እና TAC ካልን
TAC. This is the template strand. This is the 5 prime, 3 prime. The DNA code no. እዚህ ላይ እንግዲህ 5 prime to 3 prime template ነው 3 prime to 5 prime ተሰራ ማለት ነው this is this is UAC CCC GUA then እዚህ ጋር ነው ትራንስፈር አሬ አንቲኮድ ነው ለዚህ ለመጀመሪያው UAC AUG ነው ለሁለተኛው CCC GGG ነው ለሶስተኛው GUA GUA CA U ነው ያለ ይላል ስለዚህ direction you have to know the direction or the opposite ነው የሚሆነው messenger RNA transfer this translation of the messenger RNA code in a polypeptide or protein depends on the interaction within a ribosome between messenger RNA እና transfer RNA ስለዚህ translation protein የመስራት ከአሚኖ አሲድ ፕሮቲን የመስራት ሂደት ትራንስሌሽን በምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ራይቦዞሞች ላይ ባለ ሜሴንጀር አርኤንኤ እና ትራንስፈር አርኤንኤ ኢንተራክሽን ነው ወይንም የቋንቋ መስተጋብር ነው ባዮሞለኪውላር ላንጉዌጅ the ribosome reads the messenger RNA sequence in triplets ወይንም codons and uses transfer RNA to match them with amino acids forming polypeptide. Now መጀመሪያ ላይ ስታርት ኮዶን አለ AUG ፋይናሊ ደግሞ ስቶፕ ኮዶን አለ it's redundancy of course UAA UAG እና UGA የሚባሉት ሌላ ምን ያስፈልጋል what do we need for translation the other thing that we need for translation is amino acid the raw materials for protein synthesis the monomers therefore 20 amino acids ይጠቀማሉ ሁሉም living or all living organisms use 20 amino acids እነዚህ amino acids ምንድነው ብለን እንጠራቸው standard amino acids of course በተፈጥሮ ከ3000 በላይ amino acids እንዳሉ ሳይንስ የሚነግረን ግን ለፕሮቲን ሲንተሲስ ሁሉም ኦርጋኒዝም ፕሮቲን ለመስራት የሚጠቀምባቸው የአሚኖ አሲድ አይነቶች ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ይባላሉና አሚኖ አሲድ የሚባል ሞለኪውል አሚኖ እና አሲድ ያለው ሁሉ አሚኖ አሲድ ይባላል እነዚህ ስታንዳርድ የሚባሉ አሚኖ አሲዶች ግን ይሄ ጀነራል ፎርሙላ ያላቸው ናቸው ተመልከቱ እዚህ ጋር መሐከል ላይ ያለ ካርቦን አለ ያ አልፋ ካርቦን እዚህ አልፋ ካርቦን ላይ አታች ያደርጉ በዚህ በኩል ሃይድሮጂን እዚህ አታች አድርጓል እዚህ ጋር አር አናቀም ይሄ ነው አንድ አሚኖ አሲድ ከሌላ የሚለየው ይሄ ነው ከዛ እዚሁ አልፋ ካርቦን ላይ በዚህ በኩል አሚኖ ግሩፕ አለ በዚህ በኩል ካርቦክሲሊክ ግሩፕ አለ አራት የተለያዩ ኬሚካል ግሩፖች በሲንግል ቦንድ አታች ያደረጉበት ማከላይ ካርቦን አለ እንዲህ ሲሆን አሚኖ አሲዱ አይነት እንዲህ ሲሆን ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ይባላል እነዚህ ናቸው ኮድ ያላቸው በዲኤንኤ ላይ እነዚህ ናቸው ፕሮቲን ለመስራት የሚያገለግሉት ኦኬ እነዚህ አይነት አሚኖ አሲዶች አልፋ አሚኖ አሲድም ይባላሉ አልፋ ካርቦን ላይ ነው አሚኖና አሲዱ ያለው አልፋ አሚኖ አሲድ ለምሳሌ እዚህ መሃል ላይ ሌላ ኬሚካል ግሩፕ ታስገቡ ለምሳሌ ሲ ብላችሁ እዚህ ጋር CH2 ከዛ አሚኖ ግሩፕ ታስገቡ ይሄ አልፋ አሚኖ አሲድ አይደለም ይሄ አልፋ ቤታ ነው ትሉት አይደል ቤታ አሚኖ አሲድ ጋማ አሚኖ አሲድ ያለ ነው የሚሄደውና ግን ጋማ አልፋ whatever አሚኖ አሲዶች አልፋ ካልሆኑ በስተቀር ቤታ እና ጋማዎች ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ አሉ ስታንዳርድ አሚኖ አሲድስ are alpha amino acids what does it mean four different groups ከአንድ አሚኖ አሲድ በስተቀር of course ሁሉም የተለያዩ ግሩፖች ናቸው four different groups are attached to one central carbon that carbon is known as alpha carbon what are these attached groups አንዱ ራዲካል ነው አሚኖ አሲድ የሚለየው ይሄ ነው አንዱ ሃይድሮጂን ነው አንዱ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው እዚህ ጋር አንዱ አሚኖ ግሩፕ ነው እዚህ ጋር አልፋ ካርቦን አተም ላይ አታች ያደርጉ ለዚህ ነው ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ብለን የምንጠራው እንግዲህ every living organism uses the standard amino acids they have code in the DNA and this are joined together to produce polypeptide then protein what do proteins do
there is nothing that proteins can't do. They do everything. They are engaged in every structure or physiology. An amino acid is added to the end of transfer RNA molecules through the process of transfer RNA charging. ቅድም ያልኳችሁ charging. Okay? Yeah, amino acid transfer RNA synthesis የሚባለው ኤንዛይም እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እንዴት ነው የሚደረገው? ይጫናሉ ከሳይቶፕላዝም ፑል ማለት ነው። ይጫናሉ። እዚህ ጋር እሱን ነው የሚያሳያችሁ። ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ ነው። እቺ 3 ፕራይም ኤንድ ነች። በዚህ በኩል ወጣለች። አሁን ቅድም በዛ ነበር ያያችኋት። እቺኛው 5 ፕራይም ኤንድ ነች። እዚች ላይ ነው። ይሄ አሚኖ አሲድ ነው። ምን አይነት አሚኖ አሲድ? ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ነው። ጀነራል ፎርሙላ የተጻፈው እዚህ አሚኖ አሲድ ሲጨመር ኤቲፒ ያስፈልጋል። ይሄው ኤንዛይሙ ከስር በኤንዛይም ከታለይ አሁን ተጣበቀ። አሁን ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ ምንድን ነው የሚባለው? charged transfer RNA ጭኗል። አሁን it's moving towards where the ribosomes in order to sit. that is the first seat that transfer RNA የሚቀመጠው የመጀመሪያው መቀመጫ የት ነው? A site ላይ የሚቀመጠው ይሄ ነው። we will continue but now so long. Thank you very much.